today our topic is about pronoun and its types. Okay, మనం ఇప్పుడు ప్రొనౌన్ వాటి టైప్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో నౌన్ అంటే ఏంటి, వాటి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మన క్లాస్ లో ప్రొనౌన్ వాటి టైప్స్ చెప్పుకుందాం. ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి? ప్రొనౌన్ ఇస్ ఎ వర్డ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్. ఈ నౌన్ కి బదులుగా ఏదైతే వాడతామో దాన్ని ప్రొనౌన్ అంటాము. ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటమ్మా? నామవాచకం. తెలుగులో ఏమంటాం ప్రొనౌన్ ని మనము? సర్వనామము అంటాము. ఏమంటాము? సర్వనామము అంటాము. సర్వనామము అంటే ఏంటి? నామవాచకానికి బదులుగా వాడేదాన్ని సర్వనామము అంటాము. అలాగే ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేటప్పటికి ఈ నౌన్ కి బదులుగా ఏదైతే నేమ్స్ కి బదులుగా వాడతామో దాన్ని ప్రొనౌన్ అంటాము. ఈ ప్రొనౌన్ We'll just do a quick recap about last class subject pronoun and object pronoun. All right. Okay. Yes. So let's do it. So everyone knows what is a subject pronoun and object pronoun. Okay. So let's do it. Come on. Everyone has to answer this. Now she hit dash. So tell me what did she hit what? There's a girl over here. There's a boy over here. She hit dash. What should come over there? He or him? For a masculine gender, we can use he also, him also. Correct. But where is this boy, a masculine gender, coming? In the object or the subject part? Where is it coming? She hit. ఎక్కడ హిమ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తావు కదా, అప్పుడు హిమ్మా హియా? రైట్. ఇప్పుడు ఐ విల్ నాట్ టెల్ ద ఆన్సర్, యూ టెల్ ద ఆన్సర్ అండ్ ద లాస్ట్ వీ విల్ టెల్ యూ. సో యూ టెల్ మీ విచ్ ఇస్ ద ఆన్సర్, ఏ ఆర్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, షీ హిట్ హీ వస్తావా, షీ హిట్ హిమ్ వస్తావా? మీరు చెప్పండి. ఓకే, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్. బాయ్స్ ప్లేడ్ విత్ she వస్తావా, her? ఆప్షన్ ఏ షీ, ఆప్షన్ బి హర్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మీరు చూస్తారు కదా ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్, సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. బాయ్స్, ఇక్కడ 2 బాయ్స్ ఉంది, ఒక అమ్మాయి ఉంది, 2 అబ్బాయి ఉంది కదా, కరెక్ట్గా? సో బాయ్స్ ప్లేడ్ విత్ డాష్. షీ వస్తావా, హర్ వస్తావా? చెప్పండి. All right, A, B. Please write down the answer, A or B option, right? And then we will proceed further, right? Next. What is the object pronoun of they? They, tell me which is the object pronoun of they. Is it A, them, or B, us? What is the object pronoun of they? Okay? A, them, B, us. Tell me fast. Which is the object pronoun? Right. I hope you all are writing the question. No need to write the question. Just understand the question and write the answer. All right. Next question shall we go to? Yeah. Subject pronoun of the noun Ram and I. We all know that instead of the noun, only pronoun will come. So instead of Ram, what will come? And when Ram and I is coming, what will come? They are clearly see the question. They are asking you the subject pronoun, not the object pronoun. So see carefully. They are asking the subject pronoun of the noun Ram and I. Tell me the answer. All right. Shall we go to the next? Right. So us or we. Note the question. Instead of Ram and I, what will come as a subject pronoun? Yes. Next question. Object pronoun of the noun Ram, Sita and Raj. Now you are not there. Someone else is there. Ram is there, Sita is there, Raj is there. And note the question, they are asking the object pronoun of Ram, Sita and Raj. Will it come they or them?
All right. Shall I go to the next? Dash fed it. Dash fed it. Now, whether she will come or her will come. Now, over here, it is used for whom? It ఎవరు ఇక్కడ? ఈ అమ్మాయా ఆర్ ఈ డాగా? ఇది ఇట్ ఎవరు ఇక్కడ చెప్పండి మీరు? ఈ అమ్మాయి ఆ డాగా? అఫ్ కోర్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి యూస్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీకు చూడాలి అంటే ఆ జెండర్ తెలుసు కదా. సో ఇట్ కెనాట్ బి యూస్డ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇట్ యు క్యాన్ యూస్ ఫర్ యానిమల్స్ అండ్ థింగ్స్, రైట్? బికాస్ ఈ జెండర్ తెలియలేదంటే మీకు ఇట్ యూస్ చేయాలి. ఆల్ రైట్. సో ఫర్ దిస్ డాగ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ యూస్ ఇట్. సో డాష్ ఫెడ్ ఇట్. ఏ ఆప్షన్ షీ, బి ఆప్షన్ హర్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ ఐ? ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఎవరండి ఐక్? యు ఆ మీయా? చెప్పండి. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ ఐ, రైట్. ఏ ఆప్షన్ యు, బి ఆప్షన్ మీ. All of you have to answer, okay? Ram thanked Raj. Choose the pronoun instead of the noun Raj. ఇప్పుడు రామ్ థ్యాంక్డ్ రాజ్. ఇక్కడ టూ నౌన్ ఉంది. ఇక్కడ రాము ఉంది, ఇక్కడ రాజ్ ఉంది. ఓకే, సో టూ నౌన్. ఇక్కడ ఏం అడుగుతావు? చూస్ ద ప్రోనౌన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద నౌన్. సో మళ్ళీ మీకు ప్రోనౌన్ అడుగుతారు. ఎవరు ప్రోనౌన్ అడుగుతారా? రామా రాజా? చూడండి, రాజ్ అడుగుతావు. సో రాజ్ ఎక్కడ ఉండాలి? సబ్జెక్టా ఆబ్జెక్టా? చూడండి, కేర్ఫుల్ గా చూడండి. సో ఏ ఆప్షన్ చూస్తావా మీరు? ఏ చూస్ చేస్తావా? మళ్ళీ బియా? ఏ హీ, బి హిమ్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్. Sita helps Ram and Raj. Choose the pronoun instead of the noun Sita. So Sita, ఈ సెంటెన్స్ త్రీ నౌన్స్ ఉంది చూడండి. సీత, రామ్ అండ్ రాజ్. ఓకే, సీత హెల్ప్ చేస్తావు. ఎవరికి హెల్ప్ చేస్తావు? రామ్ అండ్ రాజ్. ఓకే, ఫైన్. చూస్ ద ప్రోనౌన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద నౌన్ సీత. సో సీతకు ఏం ప్రొనౌన్ వస్తావు? షీ వస్తావు, ఇక్కడ దెమ్ వస్తావా? So shall we go to the next? The dog chased dash. Choose the pronoun. The dog chased the dash. A cat, B it. ఏం అడుగుతావు క్వశ్చన్లా? చూస్ ద ప్రొనౌన్. ఇప్పుడు మీరు అన్ని అన్మ్యూట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. వి విల్ గో టు ద ఆన్సర్స్. ఐ వుడ్ లైక్ యూ టు అన్మ్యూట్ అండ్ టెల్ ద ఆన్సర్. Ganesh sir, you can allow unmute to the students. If they like to, they can definitely unmute and tell the answers. Come on. Let me see how many of you can answer it. Sita hit dash. Tell me the answer. Students, you can unmute your mic and tell the answer, or you can type in your chat box also. I'm waiting for your answers. Chat box la answer type చేయండి, లేకపోతే unmute చేసి మాట్లాడండి. All right. Sita hit dash. ఇక్కడ అబ్బాయి ఉన్నారు. అబ్బాయి హీ లేకపోతే హిమ్ చెప్తావు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కడ డాష్ అయింది? ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్. సో హీ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఇస్ హిమ్. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. ఏ అందరికి రైట్ వచ్చదా? వెరీ గుడ్. బాయ్స్ ప్లేడ్ విత్ డాష్. బాయ్స్ ప్లేడ్ విత్, ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? గర్ల్ ఉన్నారు కదా. టూ బాయ్స్ ఉంది, ఒక గర్ల్ ఉంది. గర్ల్ ఓడే ఏం చెప్తావు? షీ చెప్తావు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తారు? హియర్ ఇట్ ఇస్ కమ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్. సో యూ విల్ నాట్ సే బాయ్స్ ప్లేడ్ విత్ షీ. ఇట్ ఇస్ రాంగ్ టు సే దాట్. యూ విల్ సే బాయ్స్ ప్లేడ్ విత్, కరెక్ట్, హర్. గుడ్ జాబ్. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ దే? దే ఎవరు? దే అంటే మీరు లేదు అక్కడ. ఓకే, దేవ్ అంటే ఏమి? మీరు లేదు. మళ్ళీ వేరే త్రీ అదర్ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్. సో మీరుంటారంటే అస్ చెప్తావు, మీరు లేదంటే అక్కడ దెమ్ చెప్తావు. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ ది దెమ్? ఓకే, వెరీ గుడ్.
నెక్స్ట్ చూడండి, సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ ద నౌన్ రామ్ అండ్ ఐ. ఇప్పుడు రామ్ అండ్ ఐ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ అడుగుతావు, ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ లేదు. ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ అంటే అస్ యూస్ చేస్తావు, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటే ఫస్ట్లో వస్తావు కదా, వి అలాగా చెప్తావు కదా, ఇప్పుడు వి. సో క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్గా యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్, బికాస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. They are keeping on interchanging and asking the question, right? So be careful. Object pronoun of the noun Ram, Sita, and Raj. So they are asking the object pronoun of Ram, Sita, and Raj. So object అంటే ఇక్కడ ఇది దే అంటే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్. ఇది ఏం అడుగుతావు ఇక్కడ, ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ అడుగుతావు. సో ఇక్కడ దెమ్ రాయాలి. All right, very good. My students all are answering very well. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఈ గర్ల్ కదా, సో గర్ల్ ఇక్కడ వస్తావంటే హర్ చెప్తావు ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్. మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్లో డాష్ ఉంది, సో వీ హ్యావ్ టు సే షీ. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ ద ప్రొనౌన్ ఐ? ఐకి ఏమి ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్, యూకి సబ్జెక్ట్లియో సేమ్, ఆబ్జెక్ట్లియో సేమ్. సో ఐ వస్తావంటే మీ. ఓకే, రైట్. ఐ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఇస్ మీ. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి, రామ్ థ్యాంక్డ్ రాజ్. చూస్ ద ప్రొనౌన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద నౌన్. ఇప్పుడు ఏం ప్రొనౌన్, రాజ్కి ప్రొనౌన్ అడుగుతావు, రామ్కు లేదు. రామ్కి అడుగుతావంటే మీరు హీ చెప్తావు, ఏమంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్. మళ్ళీ ఇక్కడ రాజుకు ప్రొనౌన్ అడుగుతావు, రాజ్ ఎక్కడ వచ్చారు, ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర వచ్చారు. సో ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ రాజ్ ఇస్ హిమ్. రామ్ థ్యాంక్డ్ హిమ్ వస్తావు, రామ్ థ్యాంక్డ్ హీ అది తప్పు, కరెక్టా? All right, so Raj object pronoun is him. Very good. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్, సీత హెల్ప్స్ రామ్ అండ్ రాజ్. చూస్ ద ప్రొనౌన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద నౌన్ సీత. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రామ్ అండ్ రాజ్ అడుగుతావంటే మీరు ఇక్కడ దెమ్ అని చెప్తావు, ఏమంటే టూ పీపుల్ ఉంది కదా, తో దెమ్ అని చెప్తావు. మళ్ళీ సీత ప్రొనౌన్ అడుగుతావు, సీత ఎక్కడ ఉంది, సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ లో ఉంది. అప్పుడు సీత అడుగుతావు అంటే ఇక్కడ సీత షీ. ఓకే, షీ హెల్ప్స్ రామ్ అండ్ రాజ్. ఆ షీ ఎవరు, సీతాయే షీ. నెక్స్ట్, ద డాగ్ చేస్డ్ డాష్. ఇక్కడ ఈ చిత్రం చూస్తావంటే అందరూ క్యాట్ అలాగా రాస్తావు. మళ్ళీ క్వశ్చన్ చూడండి, ఏం అడుగుతావు, చూస్ ద ప్రోనౌన్ అడుగుతావు. అప్పుడు క్యాట్కి ఏం ప్రోనౌన్, క్యాట్ ఇక్కడ నాకు తెలియదు కదా, ఈ క్యాట్ ఫెమినైనా మాస్కులైనా తెలియదు కదా, అందుకు నేను ఇట్ను చెప్తావు, అలాగ కదే. ద డాగ్ చేస్డ్ ఇట్. కరెక్ట్. క్యాట్ రాయవద్దు, ఏమంటే ప్రొనౌన్ అడుగుతావు. ఇక్కడ నౌన్ అడుగుతావు అంటే మీరు క్యాట్ రాయాలి. మళ్ళీ చూస్ ద ప్రొనౌన్ చెప్తావు కదా, అప్పుడు మీరు ఇట్టే చూస్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఫుల్ మార్క్స్ 10 out of 10. వెరీ గుడ్. ఆన్సర్స్ షో చేస్తావు చూడండి. రైట్, సో షీ హిట్ హిమ్, బాయ్స్ ప్లేడ్ విత్ హర్. What is the object pronoun of they? It's them. Then the subject pronoun of noun Ram and I is we. Object pronoun of noun Ram and Sita and Raj is them. Dash fed it, she fed it. What is the object pronoun of the pronoun I? What is the object pronoun? Me. Ram thanked Raj. Choose the pronoun instead of the noun Raj, him. Sita helps Ram and Raj. Choose the pronoun instead of the noun Sita, she. Then next last one is the dog chased it, because they have asked the pronoun, not the noun. Clear. Very good. I'm so happy you all have understood the concept and answered very well. All right, over to their class again. Thank you so much. నామవాచకానికి బదులుగా వాడేదాన్ని సర్వనామము అంటామమ్మా. ఇందులో ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేటప్పటికి నౌన్ కి బదులుగా వాడేదాన్ని ప్రొనౌన్ అంటాం. ఇందులో 3 types ఆఫ్ పర్సన్ ఉంటాయి. ఇది ఇది ఎవరైతే మాట్లాడతారో స్పీకర్, ఫస్ట్ పర్సన్, మనకి మనం అన్నమాట. దీంట్లో యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఐ, సింగులర్ లో ఐ.
ప్లూరల్లో వి అంటే 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. సెకండ్ పర్సన్ అంటే మన ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళని యు అంటాం. ప్లూరల్ కి వచ్చేటప్పటికి యు. థర్డ్ పర్సన్ మన ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు కాకుండా ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు అదర్స్. వీళ్ళు సింగులర్ అయితే హీ, షీ, ఇట్. ప్లూరల్ అయితే THEY దే. ఇవి ప్రొనౌన్స్. ఇది సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు సహజంగా సెంటెన్స్ ఎలా రాస్తాము? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక సెంటెన్స్ రాయాలంటే ఈ స్ట్రక్చరల్ ఫార్మాట్ లో రాస్తాము. ఈ ప్రొనౌన్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్ కేసులో వాడతాం. మనకి ఆ నౌన్ సబ్జెక్ట్ లో ఉంటే ఇట్లా వాడతాం. అదే ఆ నౌన్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటే ఎలా వాడాలి? ఆ నౌన్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటే ఐ వచ్చేటప్పటికి మీ అవుతుంది. వి వచ్చేటప్పటికి అజ్. యు సేమ్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ కేసులో. హీ బికమ్స్ హిమ్, షీ హర్, ఇట్ అలానే ఉంటుంది. దే దెమ్. ఇది లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకుంది. ఆ నౌన్ అనేది సబ్జెక్ట్ లో ఉంటుందో ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటుందో ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ మనం గమనించి ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుంటాం. సబ్జెక్ట్ కేసులోకి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ, బి. అదే ఆబ్జెక్ట్ కేసులోకి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే మనము, మీ, అజ్. మన ఎదురు ఉండే వాళ్ళు సెకండ్ పర్సన్ అవుతారు. వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి సింగులర్ లో యు, ప్లూరల్ లో యు. అదేంటి సబ్జెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు. అదే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ సింగులర్ లో ప్లూరల్ లో యువే ఉంటారు. అదే థర్డ్ పర్సన్ మన ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు కాకుండా ఎక్కడో బయట ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ అంటాము. అది హీ, షీ, ఇట్ సింగులర్ లో. ప్లూరల్ లో దే. ఎప్పుడు అది సబ్జెక్ట్ లో వాడేటప్పుడు హీ రైట్స్ నీట్లీ, షీ రైట్స్ నీట్లీ, దే రైట్స్ నీట్లీ. ఇది సబ్జెక్ట్ కేసు. అదే ఆబ్జెక్ట్ కేసులోకి వచ్చేటప్పటికి I gave her a book. I gave him a book. I gave them a book. ఇది ఆబ్జెక్ట్ కేస్. మీరు గమనించినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ ఇందాక సబ్జెక్ట్ లో ఉంటే హీ, షీ వాడాను. ఇది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి హర్, హిమ్, దెమ్. ఇది సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్, ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్. ఇప్పుడు మనం పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామమ్మా. జస్ట్ ఒక రీక్యాప్ లాగా మీకు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. ఇంకా నౌన్స్ లో ప్రొనౌన్స్ లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. పొసెసివ్ అంటేనే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, అధికారం అన్నమాట. అధికారం ఏదైనా ఒక వస్తువు మీద కానీ పొసెషన్ ని, ఓనర్షిప్ ని. ఓనర్షిప్ అంటే నాది అని చెప్పేదాన్నమ్మా. ఓనర్షిప్ ఆన్ సంబడి ఆర్ సంథింగ్. ఎవరి మీద అయినా కానీ, ఏ వస్తువు మీద కానీ అధికారం చెప్పేటప్పుడు ఈ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ని యూజ్ చేస్తాము. అంటే ఏంటి మేడం చెప్తా. ఎగ్జాంపుల్స్ రాసే కొద్దీ మనకు అర్థమవుతుంది. ఏదైనా ఒక మనిషి మీద కానీ ఒక వస్తువు మీద కానీ అధికారాన్ని చెప్పడానికి మనం ఏదైతే ఈ ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేస్తామో అవి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అయితే. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉంది అంటున్నాము. ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉంది. ఆ బాల్ నాది అని చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తాం? ఆ బాల్ మీద అధికారం నీది, ఎందుకంటే ఆ బాల్ నీది కాబట్టి. ఇప్పుడు దానికి ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్తాము చెప్పాలి? ఎవరికైనా తెలుసా? దట్ ఆ బాల్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆ బాల్, దట్ బాల్ ఈజ్ మై. ఇందాక చెప్పారు కదా మేడం, నేను అంటే ఐ యూజ్ చేయాలి అని. కాదమ్మా, ఇక్కడ తప్పు. అట్లా యూజ్ చేయకూడదు. మై అంటే నేను అని. ఇక్కడ మైన్ అంటే నాది. ఇది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది. ఈ ప్రొనౌన్ ఏమంటావు? పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. దట్ బాల్ ఈజ్ మైన్. ఆ బంతి నాది. పొసెషన్, దాని మీద అధికారం నీకున్నది. దట్ బాల్ ఈజ్ మైన్. ఇంకొకటి,
అట్లా మారుతుంది అనమాట ప్రొనౌన్. ఎలా మారుతుంది మేడం? మీకు సేమ్ ఇందాకట్లాగే ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్ అని చెప్తాను. తర్వాత మనం దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది సెంటెన్సెస్ లో వచ్చినప్పుడు మీరే ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు. చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. కొంచెం దూరం దూరంగా మీకు అర్థమయ్యేలా రాస్తాను, చక్కగా మీరే ఆన్సర్స్ చెప్పేయచ్చు. చూడండి, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. కనిపిస్తుందమ్మా అందరికి? ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్, ప్లూరల్. సెకండ్ పర్సన్, ఇది సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా సేమ్ ఉంటుందమ్మా. సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్, ప్లూరల్. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, ప్లూరల్. ఇప్పుడు మామూలుగా ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్ ఏంటమ్మా? సింగులర్ ఐ. ప్లూరల్ వచ్చేటప్పటికి వి. సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ ప్లూరల్. థర్డ్ పర్సన్ హీ, షీ, ఇట్, దే. ఇవి అసలు ప్రొనౌన్స్ అన్నమాట కదా. ఇప్పుడు మనము పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ తెలుసుకుందాం. కనిపిస్తుంది కదమ్మా అందరికి? చూడండి, ఐ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? మైన్ అవుతుంది. పొసెసివ్ కేసమ్మా. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఫర్ ఐ, మైన్, అవర్స్. వీటి అవర్స్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. యూటి, యువర్స్. హీటి, హిజ్. షీటి, హర్స్. ఇట్టి, ఇట్స్. దేటి, దేర్స్. మేడం అన్నిటికీ ఎస్ రాశారు కాబట్టి ఇట్ కూడా ఇట్స్. ఇది తప్పమ్మా. ఇట్స్ అనే పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇట్ కి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అనేది లేదు. ఓకేనా? ఇవి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు చక్కగా ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. ట్యాబ్యులర్ ఫామ్ గుర్తు పెట్టుకోండి, లేకపోతే దీన్ని రబ్ చేయకుండా ఇట్లే ఉంచుతాను. ఇది చూస్తూ కాస్త 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఓన్గా మీరు చెప్పేస్తారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఆన్సర్ చేయండి. రాణి హ్యాస్ ఏ న్యూ పప్పీ. రాణి హ్యాస్ ఎ న్యూ పప్పీ. ఏమన్నాను? రాణి అనే అమ్మాయి దగ్గర కొత్త కుక్క పిల్ల ఉన్నది. పప్పీ అంటే ఏంటమ్మా? కుక్క పిల్ల. పప్పీకి యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్ ఏంటి? పప్పీ అంటే ఏంటి? డాగ్, యానిమల్. యానిమల్ కి దాని జెండర్ తెలీదు, బాయ్ ఆ గర్ల్ అనేది. సో దానికి యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్ ఏంటి? ఇట్. ఇట్ ఈస్ డాష్. ఇప్పుడు చెప్పండి, రాణి దగ్గర ఒక కుక్క పిల్ల ఉన్నది. ఆ కుక్క పిల్ల ఎవరిది అని నేను ఇప్పుడు అడిగారు. ఆ కుక్క పిల్ల ఎవరిది? డాష్ అంటే బ్లాంక్ అంటే ఎవరిది. ఎవరిదమ్మా ఇప్పుడు ఆ కుక్క పిల్ల? రాణి అనే అమ్మాయిది. రాణి ఎవరు? బాయ్ ఆ గర్ల్? గర్ల్. గర్ల్ కి మనం యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్ ఏంటి? షీ. కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ఆమెది అని చెప్పాలి. ఆమెది అంటే ఆమె పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు? ఆమెకి దాని మీద ఉన్న అధికారాన్ని చెప్తున్నావు, ఆమెది అని. సో మనం ఏం రాయాలి అక్కడ? యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ షీ. కి యూజ్ చేయాల్సిన పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి? హర్స్. వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ హర్స్. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాద్దామా? దే bought a new car. దే బాట్ ఏ న్యూ కార్. దే అంటే ఏంటి? వాళ్ళు. బాట్ అంటే కొన్నారు. ఏం కొన్నారమ్మా? న్యూ కార్. వాళ్ళు కొత్త కార్ కొనుక్కున్నారు. ఇప్పుడు
దే బాట్ ఏ న్యూ కార్. ఇట్ ఈజ్, కార్ అంటే వస్తువు కదా, వస్తువు యూస్ చేసే ప్రొనౌన్ ఏంటి? ఇట్. ఇట్ ఈజ్. ఇప్పుడు ఆ కార్ ఎవరిది? వాళ్ళది. వాళ్ళది అంటే దేట్ యూస్ చేయాల్సిన పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి? దేర్స్. వెరీ గుడ్. అర్థమవుతుందమ్మా? వాళ్ళది అని చెప్పాలి. వాళ్ళది అంటే వాళ్ళది అనే దానికి మనం యూస్ చేయాల్సిన పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి? దేర్స్. ఇట్ ఈస్ దేర్స్. అర్థమైందమ్మా పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి, నేను చెప్పను. చూడండి, సురేష్ has got ఏ న్యూ జాబ్. ఏమంటున్నాను? సురేష్ అనే అతనికి కొత్త జాబ్ వచ్చింది. దిస్ జాబ్ ఈస్ సురేష్ అనే అతనికి కొత్త జాబ్ వచ్చింది. లేకపోతే సురేష్ హ్యాస్ గాట్ ఏ జాబ్. సురేష్ కి ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈ జాబ్ ఎవరిది? ఇప్పుడు ఒక స్కూల్లో ఒక పొజిషన్ ఖాళీ అయిందమ్మా. ఆ పొజిషన్ కి ఎవరో ఒక అతన్ని జాయిన్ చేసుకున్నాము. ఏమంటాము? సురేష్ అనే అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈ ఉద్యోగం ఎవరిది? సురేష్ అనే అతనిది. లేకపోతే అతనిది అని చెప్పాలి. అతనిది అని చెప్పాలంటే మనం యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్ ఏంటి? పేరు చెప్తే అది నౌన్ అవుతుంది. కాబట్టి కానీ మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? ఇప్పుడు ప్రొనౌన్స్. సో ఇప్పుడు ప్రొనౌన్ యూజ్ చేసి చెప్పాలి. ఈ జాబ్ అతనిది అని చెప్పాలి. ఏం ప్రొనౌన్ యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ? ఏం యూజ్ చేయాలి? హిజ్. వెరీ గుడ్. దిస్ జాబ్ ఇస్ హిజ్. ఈ జాబ్ అతనిది. అర్థమైందమ్మా? ఇది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి? ఆ వస్తువు మీద కానీ ఆ మనిషి మీద కానీ ఆ అధికారాన్ని చూపించడానికి మనం యూజ్ చేసే ఈ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్. ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ కి మైన్ యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ కి మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? అవర్స్ యూజ్ చేయాలి. సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ కి ప్లూరల్ కి యువర్స్. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ హీ షీ హిజ్ హర్స్. ఇత్తిటి వాడకూడదు. దే దేర్స్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్ ఇస్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్. ఇది రాసుకున్నారు కదమ్మా ఈ ట్యాబులర్ ఫామ్. సో ఒకటికి 2 టైమ్స్ మీరు మీ ఓన్ గా ఈ టేబుల్ ని చూసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే తర్వాత మీకు రాయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్ ఇస్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్. రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఒక పని యొక్క ప్రతిఫలం. ఇప్పుడు ఒక పని జరిగింది, ఆ ప్రతిఫలం మన మీద పడితే దాన్ని రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం. ఎలాగంటే when the subject of the sentence is receiver of the action. ఇప్పుడు ఒక పని జరిగింది, ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. చూడండి, నేను నా అంతటా నేను హోంవర్క్ రాశాను అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి. నా అంతటా నేను హోంవర్క్ రాశాను. ఐ రైట్ homework by myself. ఈ myself అనేది ఏమవుతుందమ్మా? రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్. అంటే ఏంటంటే ఈ యాక్షన్ చేసిన సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. ఈ యాక్షన్ యొక్క రిసీవర్ కూడా ఈ సబ్జెక్టే అన్నమాట. దాన్ని రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటాము. రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మనంతటా మనం ఏదైనా పని చేస్తే అలాంటి వాటికి చెప్పడానికి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి. సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్, సారీ, సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ is the receiver of the action.
ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని ఎవరైతే అనుభవించగలుగుతారో అట్లాంటి వాటి గురించి చెప్పడానికి మనము రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇవి ఎట్లుంటాయి చూడండి. ఐ, వి, యు, హీ, షీ, ఇట్, దే. ఇవి కదా మనకున్న ప్రొనౌన్స్. ఐ, వి, యు, హీ, షీ, ఇట్, దే. ఈ యు ఇక్కడ రాసిందేమో సింగిల్ అమ్మ, సింగులర్. ఇక్కడ రాసింది ప్లూరల్. మేడం అన్నిట్లో సింగులర్ కి ప్లూరల్ కి సేమ్ ఉంటుంది అంటున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఎందుకు 2 సార్లు రాశారు అంటే ఈ కేస్ లో మారుతుందమ్మా. చూడండి, ఇప్పుడు రాస్తున్నాను. ఐకి నా అంతటా నేను చేశాను అందండి. నా అంతటా అని చెప్పడానికి ఐ మై సెల్ఫ్. వి మేమంతా కలిసి చేశామని చెప్పడానికి ప్లూరల్ కదమ్మా, ప్లూరల్. అవర్ సెల్ఫ్స్. సెల్ఫ్ రాయకూడదు ఇక్కడ, సెల్ఫ్ సింగులర్ కేమో మై సెల్ఫ్, నా అంతటా నేను. మా అంతటా మేము, నా అంతటా నేను అక్కడ, ఇక్కడ మా అంతటా మేము, ఇక్కడ యువర్ సెల్ఫ్, నీ అంతటా నువ్వు. హిమ్సెల్ఫ్ తనంతట తాను. హర్ సెల్ఫ్ ఆమంతట ఆమె. ఐటి ఇట్ సెల్ఫ్. దే ప్లూరల్, ఇందాక చెప్పాను. దేట్ అయితే ఏం రాయాలి? దే, దెమ్, సెల్స్. ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ కేస్ లోనే వస్తాయి కాబట్టి మనము ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ వాడాము. ఇక్కడ చూడండి, మై, అవర్, యువర్, హిమ్, హర్, ఇట్, దెమ్. ఇక్కడ ప్లూరల్ కాబట్టి యువర్ సెల్వ్స్, మా అంతటా మేము, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు, మీ అంతటా మీరు. అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మనం కనుక అనుభవిస్తున్నామని చెప్పాలి అంటే దానికి ఇది యూజ్ చేయాలి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఏదైనా ప్రాక్టీస్ మీద ఇంకా పర్ఫెక్ట్ వస్తుందమ్మా. ఏదో విన్నాము వదిలేసాము అన్నట్లుంటే మర్చిపోతారు. చూడండి, I cut dash when I was cooking. ఇక్కడ చూడండి, ఐ కట్ డాష్ వెన్ ఐ వాస్ కుకింగ్. నేను వంట చేసేటప్పుడు. ఐ కట్ నేను కట్ చేసుకున్నాను. నా అంతటా నేను కట్ చేసుకున్నాను అంటే నా వల్లే నా ఏల్ కట్ అయింది. ఏమైంది? ఆ పని, ఆ రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఎవరు? ఈ పని ఎవరి మీద ప్రభావితం చూపించిందమ్మా? సబ్జెక్ట్ ఎవరు? ఐ. ఈ ఐ అనే సబ్జెక్ట్ మీద ఈ పని యొక్క ప్రభావం అనేది పడిందా లేదా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయాలి? ఈ పని యొక్క ప్రభావం అనేది సబ్జెక్ట్ మీదనే పడితే, అట్లాంటి కేసులో ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఎవరు సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్? ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా ఎగ్జాంపుల్ తో అర్థమవుతుంది. చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరమ్మా? ఐ. సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఈ యాక్షన్ యొక్క ప్రతిఫలం పొందేది కూడా ఎవరు? ఈ సబ్జెక్టే. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. ఇట్లాంటి కేసెస్ లో మనము రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ అని ఉంది. ఈ ఐకి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి? మై సెల్ఫ్. ఐ మై సెల్ఫ్. ఐ కట్ మై సెల్ఫ్ వెన్ ఐ వాస్ కుకింగ్. నా అంతటా నేనే కట్ చేసుకున్నాను. ఎప్పుడు కట్ చేసుకున్నాను? వంట వండేటప్పుడు. నేను వంట వండేటప్పుడు నా అంతటా నేనే వేలు కట్ చేసుకున్నాను, లేకపోతే నా అంతటా నేను కట్ చేసుకున్నాను. అర్థమైందా? ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమైంది కదమ్మా రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి? ఈ యాక్షన్ యొక్క రిసీవర్ గనక సబ్జెక్టే అయినప్పుడు మనం ఈ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ యాక్షన్ యొక్క రిసీవర్ అనేది సబ్జెక్టే అవుతుందో అప్పుడు యూజ్ చేసేవన్నీ ఈ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాము. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తా చూడండి. దే మేడ్ ద హాలిడే decoration by
బై ఇక్కడ ఏం రాయాలో మీరు చెప్పండి. వాళ్ళంతటా వాళ్ళే హాలిడే డెకరేషన్ అనేది చేసుకున్నారు. హాలిడేకి డెకరేషన్స్ ఇంకేంటో వాళ్ళకి హాలిడేస్ కి ఏవేవో డెకరేషన్స్ కావాలి. అవన్నీ వాళ్ళంతటా వాళ్ళే చేసుకున్నారు. ఈ డెకరేషన్స్ అన్ని వాళ్ళే చేసుకున్నారు. ఈ డెకరేషన్ చేయడం అనేది ఎవరి మీద పడింది? దే అనే వాళ్ళ మీద. వాళ్ళంతటా వాళ్ళే ఆ డెకరేషన్ మొత్తం చేసుకున్నారు అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలమ్మా? themselves. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ప్లూరల్ కేస్ లో, ఇక్కడ ప్లూరల్ కేస్ లో యు వస్తే యువర్ సెల్ఫ్స్ అని వాడాలమ్మా. యువర్ సెల్ఫ్స్ అని వాడాలి. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. You have done the homework by. నీ అంతటా నువ్వే హోంవర్క్ చేసావా అని ఒక అబ్బాయిని రాని ఒక వాళ్ళని కానీ అడిగితే టీచర్ అప్పుడు ఏం చెప్తాము? యూ హ్యావ్ డన్ ద హోంవర్క్ బై యువర్ సెల్ఫ్. నీ అంతటా నువ్వే చేసావా ఒక్కళ్ళని అడిగితే. అదే ప్లూరల్ క్లాస్ లో చాలా మంది ఉన్నారమ్మా, అందరినీ కలిపి అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాయాలి? యువర్ సెల్ఫ్స్. ఓకే, అది రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ టాపిక్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అర్థమైంది కదమ్మా. ఇదంతా ఒకటే పేపర్ లో రాసుకుంటా అన్నా సరే, ఏ టాపిక్ ఆ టాపిక్ కి సెపరేట్ అయిన ఈ టేబుల్ రాసుకోండి. ఈ టేబుల్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మీరు ఆన్సర్స్ రాయొచ్చు. ఐ అన్నప్పుడు రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్, తనంతటా తానే కట్ చేసుకున్నారు. ఐ కట్ మై సెల్ఫ్. మీ అంతటా మీరే హోంవర్క్ రాసారా? యువర్ సెల్ఫ్. చాలా మంది ఉంటే మీ అంతటా నువ్వు అంటే యువర్ సెల్ఫ్, చాలా మంది ఉంటే యువర్ సెల్ఫ్. ప్లూరల్ కి వచ్చేటప్పటికి SELVES, సెల్వ్స్, సింగులర్ SCLV. అట్లానే వీటి కూడా ప్లూరల్ ఏం రాసామమ్మా? SCLVES. దేకి? themselves, SCLVES, themselves. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ టాపిక్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా. ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చెప్తామయ్యా అంటే, ఈ సబ్జెక్ట్ తో ఉండే రిలేషన్ ని, సబ్జెక్ట్ తో ఉండే రిలేషన్ ని చెప్పడానికి, రిలేటివ్ అంటేనే తెలుస్తుంది, రిలేషన్ విత్ సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ తో ఉండే రిలేషన్ ని చెప్పడానికి మనము రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కి వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఏమేంటివి అంటే, who, whom, where, when, where, which, that, when, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అన్నమాట. ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ లో ఎలా వాడుతున్నాం చూడండి. ద గర్ల్ హూ ఈస్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు అరుణ్ ఈజ్ మై కజిన్. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఇలా ఎంతమందికి అర్థమైందో చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను తెలుగులో చెప్తా. ఆ అమ్మాయి ఎవరైతే అరుణ్ పక్కన కూర్చున్నదో ఆమె మా రిలేటివ్, లేకపోతే ఆమె మా కజిన్. ఆమె ఈజ్ మై రిలేటివ్. ఇక్కడ చూడండి, ద గర్ల్, ఆ అమ్మాయి, హూ అంటే ఎవరైతే. ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క రిలేషన్ చెప్తుందమ్మా ఈ హూ అనేది. ఎవరైతే, ఈ అమ్మాయి ఎవరైతే అరుణ్ అనే అబ్బాయి పక్కన కూర్చుందో ఆమె మా రిలేటివ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ హూ అనేది ఏం చేస్తుంది?
ఆ అమ్మాయి యొక్క రిలేషన్ ని చెప్తుంది. ద గర్ల్ హూ ఈజ్, ఈ అమ్మాయి ఎవరైతే అరుణ్ పక్కన కూర్చుందో ఆమె మా రిలేటివ్. లేకుంటే చూడండి, ఇంకొకటి చెప్తా, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తో చూడండి. ద కేక్ విచ్ యూ బ్రాట్, ఇక్కడ విచ్ అయినా దట్ అయినా ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చమ్మా. ద కేక్ విచ్ యూ బ్రాట్ ఫర్ the cake which you brought for my birthday was delicious. The cake which, ఏదైతే కేక్, ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క రిలేషన్ చెప్తుంది చూడండి. ఏదైతే కేక్ నువ్వు నా బర్త్డే రోజు తెచ్చావు చూడు, ఆ బర్త్డే రోజు తెచ్చి, ఈ కేక్ యొక్క రిలేషన్ ఎప్పుడు బర్త్డే రోజు తెచ్చిన కేక్, ఈ సబ్జెక్ట్ రిలేషన్ చెప్తుంది చూడండి. ద కేక్ దట్ యు బ్రాట్ ఫర్ మై బర్త్డే, నా బర్త్డే రోజు ఏదైతే కేక్ నువ్వు తెచ్చావో అది చాలా బాగుంది. అర్థమైందమ్మా? ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం, రిలేషన్ చెప్తుంటాయి. సరే మేడం, ఇప్పుడు చెప్పారు ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఈ హూ అనేది పర్సన్స్ గురించి, ఈ హూమ్ అనేది పర్సన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాము. ఈ హూ అనేది సబ్జెక్ట్ కేస్ లో ఉన్న పర్సన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు హూ యూజ్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ కేస్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు హూమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఈ వేర్ వచ్చేటప్పటికి ప్లేస్, ద ఎగ్జిబిషన్ వేర్ వి వెంట్, మేము ఏదైతే ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్ళామో, లేకపోతే ఆ ప్లేస్, ఏదైతే ప్లేస్ కి వెళ్ళామో అక్కడ చాలా రెడ్ రోజెస్ ఉన్నాయి. ద ప్లేస్ వేర్ వి వెంట్, లేకపోతే ద ప్లేస్ వేర్ వి సీ, ఆ ప్లేస్ ఏదైతే మేము చూసామో అది చాలా అందంగా ఉంది, ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. విచ్, ద కేక్ విచ్, ఇవి రెండు థింగ్స్ కి యూజ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందమ్మా? ద కేక్ విచ్ యు బ్రాట్, నువ్వు ఏదైతే కేక్ తెచ్చావో, ఏదైతే అంటే ఆ వస్తువు గురించి చెప్తుంది కదా. ఏదైతే కేక్ నువ్వు తెచ్చావో అది చాలా, నా బర్త్డే రోజు అది చాలా బాగుంది. వెన్, టైం, ఈ వెన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు? టైం కి యూజ్ చేస్తారమ్మా. అర్థమైందా? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ తో రిలేషన్ చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తారు. ద గర్ల్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు అరుణ్, ఎవరైతే అమ్మాయి ఆ అబ్బాయి పక్కన కూర్చుందో, లేకపోతే అతని పక్కన కూర్చుందో ఆమె మా కజిన్. అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ ఈయన చెప్పే పర్టికులర్ అమ్మాయి ఎవరు అనేది చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తున్న ప్రొనౌన్ ని హూ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ద కేక్, చాలా కేక్స్ తిన్నాము, చాలా తిన్నాం, కానీ ఒక పర్టికులర్ కేక్ గురించి చెప్పడానికి. ద కేక్ దట్ యు బ్రాట్, ఏదైతే కేక్ ఉన్నదో నా బర్త్డే రోజు తెచ్చావు చూడు అది చాలా బాగుంది, అది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అమ్మ. అర్థమైందా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్? నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్ వచ్చేటప్పటికి రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్. రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ అంటే పరస్పరం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్స్ ని రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ అంటాం. పరస్పరం గురించి, ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళం, లేకపోతే ఒకళ్ళ గురించి చాలా మంది మాట్లాడేటప్పుడు ఈ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇందులో ఉన్న రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ ఏమేంటివి అంటే వన్ అనదర్, ఈచ్ అదర్. ఇవి రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ అంటే అమ్మా. వన్ అనదర్, ఈచ్ అదర్, ఇవి పరస్పరం అంటే తెలిసిన ఒకళ్ళ గురించి లేకపోతే చాలా మంది, అట్లా వాటికి ఈ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఎలా అంటే రాధా and Krishna
లవ్ ఈచ్ అదర్ అంటాము. ఇక్కడ ఈచ్ అదర్ అనేది ఏమవుతుంది, రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది. ఎట్లా మేడం, ఇక్కడ ఈచ్ అదర్ అనే బదులు వన్ అనదర్ వాడొచ్చు కదా, ఎందుకు ఈచ్ అదరే వాడారు? సింపుల్ అమ్మా, ఇట్లాంటివి మీకు ఒక్కసారి కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లో అడుగుతారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాధ అనేది ఒక మనిషి, కృష్ణ అనేది ఒక మనిషి. ఒకళ్ళ గురించి కంపారిజన్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ ఒక్కొక్కళ్ళ మధ్యనే జరిగితే ఈచ్ అదర్, వాళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రేమించుకుంటున్నారు. రాధా అండ్ కృష్ణ లవ్ ఈచ్ అదర్. లేకపోతే మై మామ్ అండ్ ఐ లవ్ ఈచ్ అదర్, నేను మా అమ్మ ఒకళ్ళనొకళ్ళు. అట్లా ఇక్కడ వన్ ప్లస్ వన్ ఇట్లాంటి రిలేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఈచ్ అదర్ యూజ్ చేస్తాం. వన్ అనదర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, వన్ ప్లస్ మోర్, ఒకళ్ళకి. ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. క్లాస్ లో ఒకరికొకరు అందరు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారమ్మా, ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అని చెప్పడానికి. అక్కడ ఒక్క మనిషి ఉన్నారు, ఒకళ్ళైనా దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకుంటున్నారు. అప్పుడేం రాస్తాము, దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పి రాశాను, ఇది వన్ ప్లస్ వన్. ఇక్కడ రాజ్ అనే అతను ఉన్నాడు, రాము అనే అతను ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు మాత్రమే హెల్ప్ చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి కేసులో మనం ఏం రాయాలి అంటే, దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్. అట్లా కాకుండా క్లాస్ లో చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు, అందరూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఏం రాయాలి, దే ఆర్ హెల్పింగ్ వన్ అనదర్. ఒకళ్ళకొకళ్ళు అందరూ హెల్ప్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలోనే జరుగుతుంటే అప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి అంటే, రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ ఈచ్ అదర్ అనేది యూజ్ చేయాలి. చాలా మంది మధ్యలో జరుగుతున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సిన రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ ఏంటమ్మా, వన్ అనదర్. దే ఆర్ హెల్పింగ్ వన్ అనదర్, దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్. ఇది రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ అంటే. అర్థమైందా అమ్మా? నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్ is indefinite pronoun. Indefinite pronoun. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్ చెప్పే ముందు. డెఫినిట్ అంటే ఏంటమ్మా, తెలిసిన దాన్ని డెఫినిట్ అంటాం, తెలియని దాన్ని ఇండెఫినిట్ అంటాం. అట్లా తెలియని నౌన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసేదాన్ని ఏమంటాము, ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్. మనకి దేని గురించి అయినా తెలుసు అనుకోండి, మనం ఏమంటాం, డెఫినిట్. అదే తెలియకపోతే ఇండెఫినిట్. అలానే తెలియని నౌన్స్ గురించి సబ్జెక్ట్ ఆర్ నౌన్ ఈజ్ నాట్ నోన్. సబ్జెక్ట్ కానీ నౌన్ కానీ తెలియకపోతే అలాంటి వాటిని డిఫైన్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ నౌన్ దట్ ఈస్ నాట్ నోన్. సబ్జెక్ట్ ఆర్ నౌన్ ఏదైతే తెలియని సబ్జెక్ట్ ని కానీ నౌన్ ని కానీ డిఫైన్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసేది ఈ ఏం ప్రొనౌన్ మా, ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మీరే చెప్తారు ఏది అందులో ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్. nobody is ready to help. లేకుంటే no one is ready to help you. నీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఎవ్వరూ సిద్ధంగా లేరు. ఎవ్వరు, నోబడి. ఇక్కడ ఈ నో వన్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరో తెలుసా అమ్మా, మీరు డిఫైన్ చేయడానికి తెలియదు. అందుకని సబ్జెక్ట్ తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నాం, రాము రెడీగా లేడు నీకు హెల్ప్ చేయడానికి, సోము రెడీగా లేడు నీకు హెల్ప్ చేయడానికి అనడం లేదు. మనం ఏమంటున్నాం, ఎవ్వరు రెడీగా లేరు నీకు హెల్ప్ చేయడానికి, ఎవ్వరు రెడీగా లేరు. సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఈ సబ్జెక్ట్ ని కానీ నౌన్ ని కానీ డిఫైన్ చేయడానికి తెలీదు. సో కాబట్టి మనం యూజ్ చేస్తున్న ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్ ఏంటి, నో వన్. ఇప్పుడు మీకు క్లాస్ లో కూడా సంబడి, సమ్వన్ బ్రింగ్ యువర్ నోట్స్. ఎవరైనా మీ నోట్స్ తండి, బ్రింగ్ యువర్ నోట్స్.
లేకపోతే ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ బ్రింగ్ యువర్ నోట్స్, ఎవరైనా ఒకళ్ళు నోట్స్ తండి. అలాంటివన్నీ ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్ అంటామమ్మా. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, అవి మనం రియల్ టైమ్ లో కూడా యూస్ చేస్తాం. చూడండి, సంబడి, నోబడి, somebody, nobody, anybody, everybody. Somebody, nobody, anybody, everybody. Someone, no one, ఇవన్నీ ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్ అమ్మా. ఎక్కడ మీకు ఎవరి పేరు కనిపించట్లేదు, ఏమి తెలియట్లేదు, ఏ సబ్జెక్టో తెలియడం లేదు. సో సంబడి, సారీ, someone, no one, anyone, everyone. నెక్స్ట్ సంథింగ్. ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఇవే ఉంటాయని చెప్పట్లేదమ్మా నేను, ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సంథింగ్, నథింగ్, ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్. ఇవి కొన్ని ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్. ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న రూల్ చెప్తాను చూడండి. వీటితో పాటు ఎప్పుడైనా మీరు హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు, వీటితో పాటు జాగ్రత్తగా వినండి, వీటితో పాటు ఎప్పుడైనా హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. దానికి ఏంటి అనేది చెప్తా చూడండి. సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది యూజ్ చేయాలి అంటే ఏంటి మేడం? అసలు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి? మీరు టెన్సెస్ చదువుకునేటప్పుడు మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తాయి. ఈజ్, వాజ్, ఒక్క మనిషికి కానీ ఒక వస్తువుకి కానీ యూజ్ చేసే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇది. కబోర్డ్ లో ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నా నేను. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే కబోర్డ్ లో ఏమైనా ఉందా, అప్పుడు నేనేమడుగుతాను? ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్, కబోర్డ్ లో ఏమైనా ఉందా? ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద కబోర్డ్, కబోర్డ్ లో ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు ఏమీ లేదు అని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? దేర్, లేదు, లేదు, లేరు, లేవు అని చెప్పడానికి ఇవి యూజ్ చేస్తాం. ఇవి నెగిటివ్ సెన్స్ తో అమ్మా, లేదు, లేవు అని చెప్పడానికి. దేర్ ఈస్ నథింగ్, ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్ నథింగ్ యూజ్ చేస్తాము. ఇన్ ద కబోర్డ్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇందాక చెప్పినట్టు సింగులర్ దేర్ ఆర్ నథింగ్ అని చెప్పకూడదు, దేర్ ఈస్ నథింగ్. సో వీటితో పాటు ఎప్పుడైనా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏమి యూజ్ చేయాలి? సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేయాలి, నో ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఓకేనా? ఇది ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎవ్రీథింగ్, పార్టీకి అన్ని సిద్ధమైన అని చెప్తున్నా. ఎవ్రీథింగ్ రెడీ ఫర్ పార్టీ అంటామా? అన్ని సిద్ధం అవడం అనేది కంప్లీట్ యాక్షన్. సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రెడీ ఫర్ ద పార్టీ, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రెడీ ఫర్ ద పార్టీ. ఇవి ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్. ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటమ్మా? అక్కడ సబ్జెక్ట్ కానీ నౌన్ కానీ డిఫైన్ చేయడానికి, దాని గురించి మనకి తెలియనప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్స్ ని ఏమంటాము? ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్ అంటాం. దాదాపు ఈ సమ్ వన్, నో వన్, సంబడి, నోబడి, ఎనీబడి, ఎవ్రీబడి, వీటితో పాటు మనం ఇవి యూజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయాలి. అది ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్. అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ వన్, డెమోన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? డెమోన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్. డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఏదైనా ఒక వస్తువుని కానీ, ఏదైనా ఒక మనిషిని కానీ గురించి చెప్పడానికి మనం పాయింట్ అవుట్ చేసి, టు పాయింట్ అవుట్ ఆర్ రిప్రజెంట్ సంథింగ్.
ఏదైనా ఒక వస్తువుని రాని దేన్నైనా పాయింట్ అవుట్ చేసి చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనకి దగ్గరలో ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉందమ్మా, ఈ బాల్ దగ్గరలో ఉంది అనుకుందాం, లేకపోతే ఈ వీల్ మన దగ్గరలో ఉంది, చాలా దూరంలో ఇంకొక వీల్ ఉంది. ఆ పర్టికులర్ వీల్ అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్ దట్. దూరంలో ఉన్న వాటి గురించి చెప్పడానికి యూజ్ చేసే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ దట్. దగ్గరలో ఉన్న వాటిని గురించి చెప్పడానికి యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్ దిస్. అదే సింగులర్, ఇవి సింగులర్. ప్లూరల్ అయితే ఏంటమ్మా, దీస్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి డోస్. చాలా దూరంలో ఉన్న ఒక వస్తువు గురించి పాయింట్ అవుట్ చేసి చూపించి చెప్పడానికి వాడే ప్రొనౌన్స్ ఏమంటాము, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాము. ఏమంటాము, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. దగ్గరలో ఉన్న వాటి గురించి చెప్పడానికి ఏమో దిస్, దీస్ యూజ్ చేస్తాము. దూరంలో ఉన్న వాటికి ఏమో దట్, దోస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాం. ఇక్కడ ఒక పెన్, దిస్ ఈస్ బాల్ రాశారు కదా, దిస్ ఈస్ మై బాల్, లేకుంటే దిస్ ఈస్ ఎ బాల్. అది దూరంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తానమ్మా, దట్ ఈస్ ఎ బాల్. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి బాల్స్, ఇక్కడ ఏం రాస్తా, దీస్ ఆర్ బాల్స్. అక్కడ కూడా చాలా బాల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏం రాయాలి, దోస్ ఆర్ బాల్స్. అర్థమైందమ్మా? డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి, మనం చూపించి చెప్పడానికి ఏదైనా ఒక వస్తువు గురించి కానీ, ఏదైనా ఒక జంతువు గురించి కానీ, దేని గురించి అయినా ఇలా పాయింట్ అవుట్ చేసి, ఇలా చూపించి చెప్పడానికి మనం వాడే ప్రొనౌన్ ఏంటయ్యా అంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇలా చూపించి చెప్పడానికి దగ్గరగా ఉన్న వాటికైతే దిస్ యూజ్ చేస్తాము, దూరంగా ఉన్న వాటికైనా దట్ యూజ్ చేస్తాము. సింగులర్ లో దిస్, దూరంగా ఉన్న వాటికి దట్. ప్లూరల్ లో వచ్చేటప్పటికి దీస్, అదే దూరంగా ఉన్న వాటికి ప్లూరల్ లో వచ్చేటప్పటికి డోస్. ఇక్కడ ఉన్న చైర్ విరిగిపోయింది అని చెప్పాలి అంటే నేనేం చెప్తాను, ఇక్కడ ఉన్న చైర్ విరిగిపోయింది, ఈ చైర్ విరిగిపోయింది. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలి, దిస్ చైర్ ఈస్ బ్రోకెన్. దిస్ అని ఎందుకు వాడాను, ఇక్కడ ఉన్న చైర్ విరిగిపోయింది. అక్కడ ఉన్న కార్ చాలా కాస్ట్లీ, అక్కడ ఎక్కడో ఒక కార్ ఉన్నది, అది చాలా కాస్ట్లీ కార్. అప్పుడు ఏం చెప్తాను నేను, దట్ కార్ ఈస్ సో ఎక్స్పెన్సివ్. ఇది డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్. అర్థమైంది కదమ్మా? ఏదైనా ఒక వస్తువుని గురించి కానీ దేని గురించి అయినా మనం పాయింట్ అవుట్ చేసి చూపించి చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్. డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ లో సింగులర్ దిస్, దట్, ప్లూరల్ దీస్, దోస్. ఇది ది డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్, చూద్దామమ్మా, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. ఇక్కడ పేరులోనే మీకు అర్థమవుతుందమ్మా, ఏవైతే ప్రొనౌన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి వాడతామో, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే పంచడానికి, ఏదైతే ప్రొనౌన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి వాడతామో దాన్నే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ అంటాము. ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది డిస్ట్రిబ్యూషన్, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి వాడే ప్రొనౌన్ ఏమంటాము, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఈచ్, ఐదర్, అమౌంగ్, నైదర్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి, ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆఫ్ అనేది ఉండాలి, తర్వాత ఒక నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఉండాలమ్మా, ఇది కంపల్సరీ. ఏంటి మేడం అది, అర్థమయ్యేలా చెప్తా చూడండి. నైదర్ అనేది నెగటివ్ లో వాడతాము, చూడండి, నైదర్ ఆఫ్ యూ wrote the exam well. మీ నైదర్ ఆఫ్ యూ, మీ ఇద్దర్లో ఎవ్వరు ఎగ్జామ్ బాగా రాయలేదు. నైదర్ ఆఫ్ యూ రోట్ ద ఎగ్జామ్ వెల్, మీ ఇద్దర్లో ఎవ్వరు ఎగ్జామ్ బాగా రాయలేదు. చూడండి, ఇది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. ఆఫ్ అనేది యూ, ఇది కంపల్సరీగా రాయాల్సిందమ్మా. నైదర్ ఆఫ్ యూ, ఈచ్ ఆఫ్ యూ, ఐదర్ ఆఫ్ యూ, అట్లా
నెక్స్ట్ ఇంకా ప్లీజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద చాక్లెట్స్ అమౌంట్ యువర్ సెల్స్. మీకు మీరు చాక్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోండి అమౌంట్ ఇట్లా. ఇంకొకటి చూడండి, ఐదర్ ఆఫ్ యూ కెన్ ప్లే ద గేమ్. ఐదర్ ఆఫ్ యూ కెన్ ప్లే ద గేమ్. మీ ఇద్దరిలో ఎవరైనా, ఐదర్ ఆఫ్ యూ కెన్ ప్లే ద గేమ్. మీ ఇద్దరిలో ఎవరైనా గేమ్ ఆడొచ్చు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ గేమ్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటున్నాం. వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఆ గేమ్ ఆడే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నది. సో ఐదర్ ఆఫ్ యూ కెన్ ప్లే ద గేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ దమ్మా, దీంతో మన క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. లాస్ట్ టాపిక్ ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్. లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటి? ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్. ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా. ఎక్స్క్లమేటరీ ఆశ్చర్యాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్ ని ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్ అంటాం. ఆశ్చర్యార్థకం అంటే ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్త చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్ ని ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్ అంటాం. ఆ బొమ్మ చాలా అందంగా ఉంది. హౌ బ్యూటిఫుల్ ద పిక్చర్ ఈస్. హౌ బ్యూటిఫుల్ ద పిక్చర్ ఈస్. ఖచ్చితంగా ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్స్ చివర ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అనేది ఉండాలి. అది కంపల్సరీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్ ఏంటి? హౌ. నెక్స్ట్ వాట్. ఇది ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్ అమ్మా. వాట్, ఆశ్చర్యంగా. వాట్, నువ్వు ఇది చెయ్యగలవా? విల్ యూ డూ దిస్? అది ఇవాళ మన టాపిక్ ఏంటి? ఇట్లా ఆశ్చర్యార్థకాన్ని చెప్పడానికి యూజ్ చేసే ప్రొనౌన్స్ ఏమంటాము? ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్ అంటాము. ఓకేనా అమ్మా? అది ఇవాళ క్లాస్ ప్రొనౌన్స్. సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దీని మీద ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాము. తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకేనా? అందరికి అర్థమైంది కదమ్మా క్లియర్ గా? ఓకే, దట్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. జై విద్యాశక్తి, జై హింద్, జై భారత్.